और जे सही को जा भाई तो अपना झुरी मरी गला के पर मोर सही को कबे लो जा भाई एक चलो भाव बताटा छाती बटे कांदू पिला ये मोर सही को कबे लो। हाँ बाबा वो आपण को सही को कर करियो ते दिन आपण को पाख छाड़ नथिले हेले कोन करिबी संसार रा एंते मिछ लागिला जे शेषर आपण ठार दूरेई जीवा पड़िला मते जुने जातला एठी हॉस्पिटल गई थी अच्छा पड़े जा और आके सामने पड़े जा ए भाई शेषे तो बापाची हे गलो गाड़ी घोड़ा गाड़ी टोटल किछि भलो लागिलानी काहे के निष्पत्ति लई गलु रे भणजा काहे के संसार छड़ा सन्यासी हो गलु आमो सन्यासी एबा तो मो भाग्य रे लिखा थिला ता छड़ा ओएस करिया पे मो बाबांगर किछि भी अभाव नथिला ए गेरुआ पिंधी थांती कहीं की बंद कर कबे लो किछु भी कहो ना आउ किछु भी कहो ना कामनार विनाश रे दुखर विनाश आशा आसक्ति कामना आपण को कष्ट दउची ना बाबा से सब को दूरेई दियो देखिबो ए गेरुआ भी आपण को भलो लागिबो ए दोनो पथे भी गुणा करे गुणा भी लागुची तो बड़ा संसार छड़ा मुछ मान को कहि परिबो बाबा ये दुनिया रे संसार छड़ा किए नुहे समस्त को दिने ना दिने संसार छाड़ीवा कुए संसार आ सन्यासी भीतर फरक मात्र हेतले संसारी थरे संसार छाड़े सन्यासी दुई थरे सन्यासी नेला बेले आउ थरे शेष यात्रा को गईरे गला बंद कर कबे लो बंद करो एटा को सुने दरकार नहीं जा बंद जा ओ कथा अपन को कष्ट दउची ना बाबा अरे कष्ट दउची तो बेसम आटा पूछी अरे बात ये कौन करतो बाबा ले बड़ा तो अब पुआ ना वो बढ़िया छी केवल कहने किछु नहीं जाउची बाबा घर कांथरे जो फोटोटा अछि ताको ओलेई देबे नले सितरे पुलहर चढ़ई देबे सती के गले समस्त जानिबे आपण को को कइबलटा मरी जाय आउ बा कोन कहिबी तमे तम मुह देखिबा को गुणा करूछ आ ए घर को फेरीबी कि ना जाने ना यदि फेरे ताले खुशी खबर नहीं फेरी दी खुशी खबर भाई बाबा बाबा भाई खाली गेले बाबा लाख रे हजार हजार लोगों को अपेक्षा समस्त को हाथ रे खंडिए खंडिए टीके गोटे पैसेंजर नहीं केमिति बात कबिलो तू एठी तू ये बेसरे स्टेशन को दुची भाई मुक्ति को चाहूची जानिछु भाई घरे पहुंचला पर जानिली तमे भूल रास्ता रे पाद देइछ तुमको फेरेई देबा को आसीची भाई तंको सिटी को फेरे नियो तू सन्यासी एतने तंको अपेक्षा आ कोन होती एडा थय तांकु तो फेरेई नेबी हेले तमे केबे फेरीबो देबी पर फेरीबार नाही सन्यासी तुमको फेरीबा को हेबो देबी एमिति भूल रास्ता रे चलिले कोन पाइबे कोन मिलिबो तुमको तुमको गोटे नुआ सकाळ अपेक्षा करिछि एबे नितो भांगीबा को हेबो ओ फेरी सन्यासी बोली तो भलकी मारे नाही अरे डेरी रे भी किछि जाय आसे नाही जेतबळे नितो भांगे सेतबळे सकाळ ओहो मत विरक्त करवनी मोर नुआ सकाळ आसी मारे नाही निश्चय तुम जीवन रे नुआ सकाळ आसी आस मो हाथ धर मु तुमको एकिटी मिटी अंधार को आलुओ को नहीं नाही सन्यासी मो सब हाथ धरी मारी देली आज सिना मिठा रातिर मोह इटी रहिबा को बाध्य करू भविष्यत रे मोह तुटी जीव सेतबळे तुमर केही मने पड़ंतु कि न पड़ंतु ए सन्यासी किंतर तुमर मने पड़ी आसुची देवी
केवल अपेक्षा केवे मु तुमर मने पड़ुछि आस भाई आपण के अपेक्षा करिछि ता छड़ा मो आखि तो केवल ईश्वर को पाखरे और कोई नहीं चाहिए ए सोना तू केवल ईश्वर को देखे छु बहुत बेकार लोक समय एमिति बदली जाइछि जे मनीष और बाटरे केमिति बा चलीबो अबाटरे चलिया पई पाद तो अभ्यस्त होइछ ओके तो बाटा खोजे छी सन्यासी मते टिके साहाय्य करिवे ए सन्यासी बाबू आपण की साहाय्य चाहते देबी मो चाहूची माने मु कौन चाहू चाहू वो आपण का हातरो सिंदूर विधि कर सन्यासी मागिले जीवन देई पारे किंतु सिंदूर देई परिबनी मने करंतु नि सन्यासी मो जीवनटा नष्ट होइछि बापरे जुआड़े चाहिए केवल आपण ही देखा गले मो केवल निष्पत्ति नैछि आपण का हातरो सिंदूर पिंधि बापा नियंतु सन्यासी ए सिंदूर मते पिंधे कियंतु क्षमा करिवे देवी ए सन्यासी संसार लोभ नाही मना करतु नि सन्यासी मना करतु नि ए सिंदूर टपा मो मथार लागि गले मो आउ थरे नुआ जन्म पाइथिबि नियंतु सन्यासी ए सिंदूर काली जे देह दान करूथला आज से सिंदूर मागुଛି काली मोर टंकार लोभ थिला सौदी बाई मो अनेक पुरुषଙ୍କୁ देह दान करूथिले हेले आज मोर टंकार लोभ नाही सन्यासी तो घर पाई मो जीवनटा नष्ट होई गला से घर देते बेले मते पर करि देला ताले मो काई के होटल खोजिबे मोर एबे सिंदूर लोभ सन्यासी मते से सिंदूर टपे पिंधे दियंतु सन्यासी एति की दया करू तो मते मु तुम कथा रखी परिबिनी मु मो सन्यासी धर्म केबे भी होई जाई ऐसे आपण का हाथ चढ़ी सन्यासी आपण को गोड़ तले पड़ुछि आपण मना करंतनी मु पारिबिनी देवी मु पारिबिनी एबे कोई ना पड़े आपण मो कथा टिके भी सुनि ठीक अछि सन्यासी आपण आपण को धर्म को नै गो आमो मो भी मो जीत रे सिंदूर पिंधि सन्यासी आज न हेले काले मो सिंदूर पिंधि आउ से सिंदूर पिंधाइबो तमे तार संसार ऊपर मोह टूटी जाइछि से पुनी सिंदूर पिंधे सोने सबको बंचे के सोने हम से मेघानाथ जब हम पत्थर पड़िछि शीतल को उठाई नबो तबे उठै नबो से कोन तार किछि खेती करिछि मु तक किछि खेती करनी लाभ हासिल से पागल ही जाइछि आ मते नै को होटल में बिकि दो बिली को आ कहछि सिंदूर ना बिकि झुर माने बहुत दिबार से जब हम पत्थर पड़िछि हमें त गोबर बंचिबो असंभव तबे माने बंचिबो केमिति बंचि पाले की हमको बंचैबो एई सिंदूर बंचैबो एही जण मते सिंदूर मागुथिला हेले मु दबा को चाहिए तमे माने बंचिया पे तम मानकर सिंदूर दरकार ए ईश्वर की अपूर्व संयोग तम मानकर सिंदूर दरकार थिला बेले मो हाथ रे सिंदूर ए नियो पिंदाई दियो एति गई गले से मेघावाती तम पछरे पड़िबनी कि ए भौणी के होटल को जीवा पड़िबनी ए नियो नियो सन्यासी विधि भावरे आउ किछि बाट नाही मु आसुची ईश्वर तमरो सहाय हुन से भाई पाखरे बड़ होइछि ताकु दिने आपण पाखकु नै जाती ताकु मरि जीवाको कहउछंती सिए जो दिन मरि जीवो मु कांदीबी भाई कांदीबो आमे समस्ते कांदीबो सबुठारु अधिक कांदीबे आपण काहेकि ना कुनाल आपणकर पुओ कुनालକୁ ଆପଣ ଯେତିକି ଗୁଣା କରୁଛନ୍ତି ନା କୁନାଲ ମରିବା ଦିନ ଆପଣ ସେତିକି କାନ୍ଦିବେ ସେତିକି କାନ୍ଦିବେ ଏ ମୋ ପୁଅ ବୋଉଙ୍କ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଦେବ ମୁଁ ତା ପାଇଁ କାନ୍ଦିବି ବାର୍ତ୍ତା କହୁଛି
अरे भाई सुना बापा तो बड़ा ही गला अरे भाव तो भाव है तुझी सब बुझी गली बापा लेकिन सब को बुझी गली कौन आज छोटे पिला है सीता ମୁଁ ଏଠି ତଳ ତଳ କରି ସବୁ ସୁଖ ବୁଝିଗଲି ଆଉ ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇ ସବୁ ସୁଖ ଚିହ୍ନିଗଲି ଭାଉଜକୁ ଚିହ୍ନିଲି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଚିହ୍ନିଲି ତମେ ମନେ ମନେ କହୁଛ ପୁନାମ ମରିଯାଆନ୍ତା କି ହେଲେ ଭାଉଜ ମୁହଁରେ କହୁଛନ୍ତି ମରିଯାଆନ୍ତା କି ହେଲେ ମୁଁ ମରିଯାଆନ୍ତି ଯେ ହେଲେ ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ମୁଁ ମରିପାରୁ ମୋ ଭାଇ ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଏ ଯେ ମୁଁ ମରିଗଲେ ତାକୁ ତା ପୁଅ ମରିଗଲା ମାମା ମରିବା ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ପାଣି ଟିକେ ମୁଁ ଦଉଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ କୋହ ଆଖିରେ କାନ୍ଦିକି ତୋ ଆଡ଼କୁ ଆଖିଟାରେ ମାରୁଥାଏ ସତେବେଳେ କହୁଥାଏ ମୋ ପୁଅ କୁଣ୍ଡାଲ ତତେ ଲାଗିଲା ରେ କୁଣ୍ଡାଲ ତତେ ଲାଗିଲା ତାଇ ହସୁମ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଧାର ଧାର ହେଇ ବହିବ କେମିତି ବୁଝିବିନି ମୋ ମାର ହୃଦୟର କଥାକୁ ସତେ ମୋ ଭାଇଟା କିନ୍ତୁ ଅଧା କରିବ କେମିତି ଧରିବି ଏ ଭାଇ ତୁ ଆଉ କିଛି କର ତୋ ପାଖକୁ ଆଉ ଜମା ଆସିବି କି କେବେ ଅଳି ଅଚେତ କରିବି ହେଲେ ଭାଇ ମରିବା ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ଅଚେତ କରିବି ଦେଖ ତୁ ମତେ ଟିକେ ବସାଇକି ତୋ କାନ୍ଦରେ କଥା କହୁଛି ସବୁ ଅଳି ଅଚେତ ମୁଁ ସହିବି ତୁ ମୋରି ପାଖରେ ଆଜିକାଲି କହିବୁ ହେଲେ ସେମିତି ଭାଉଜ କାହିଁକି କାହିଁ କହୁଛେ ପକା ନାହିଁ ମୋର ସେଇ ପକା ନାହିଁ ମୋର ତୁ କଥା ତାର ମୋର କେବଳ ତୁ ଦରକାର ଆଜିକାଲି ବୋଲୁ ହେଲେ ଭାଇ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତୁ ରଖିବୁ କହ ତୁ ମୋ ଗୋଟରେ ହାତ ଧୋଇବ ତୁ ଗୋଟେ କଥା ରଖିବୁ ଖାଅ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯାଉଛି ହେଲେ ତମେ ମୋ ଭାଇକି ତମ କାଲିରେ କଟି ପକାଇ ବାନ୍ଧି ରଖ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛ ଦେବୀ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ନିରଳାରେ କେଇପରି କଥା ହବାର ଅଛି ମୁଁ ଜାଣେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ ମତେ ସିନ୍ଦୁର ମାଗିବ ହେଲେ ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇପାରିବିନି ତାର ସଂସାର ଉପରୁ ମୋହ ତୁଟି ଯାଇଛି ସେ ପୁଣି ସଂସାର ଭିତରେ ପଶିବ କାହିଁକି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଶିଙ୍କୁଳି ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହେବ କାହିଁକି ସନ୍ୟାସୀ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ତମ କଥା ଶୁଣିଲେ ମୁଁ କଷ୍ଟ କରିବି
ପୁଣି ତାର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ହେଲେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ମଣିଷ ହେଇପାରିବିନି। ମିଳିଯାଅ ଦେବୀ, ତମକୁ ସିନ୍ଦୁର ମିଳିବନି। ମୋର ସିନ୍ଦୁର ଦରକାର ନାହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ମୁଁ ତ ଆଉ କିଛି ଭାବୁଥିଲି। ତମେ ଯଦି ଆକାଶର ଚାନ୍ଦ ମାଗ ମୁଁ କଣ ଦେଇପାରିବି? ଶାନ୍ତ, ମୁଁ ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଗୁଛି। ତାହେଲେ ମାଗ ଦେବି, ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ଦେବି। ଏବେ ମାଗ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ନିୟମ କରନ୍ତୁ। କହିଲି ତ ଦେବି ବୋଲି, ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଯେ ନିୟମ କରିବା କଣ ନିହାତି ମୁଁ ଦରକାର? ଯଦି କହେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି, ତମ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ କହୁଛି। ତମେ ଯାହା ମାଗିବ ମତେ ନା ଦେବି। କୁହ ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ? କୁହ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଚାହୁଁଛି। ନାହିଁ ଦେବି, ମୁଁ ମୋ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଧର୍ମରୁ କେବେ ବି ଓହରି ଯାଇପାରେ। ଆପଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ କେବେ ବି ଓହରି ମୁଁ ଯାଇପାରିବି। ପାରିବିନି ଦେବି, ମୁଁ ପାରିବିନି। କାହିଁକି ପାରିବେନି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ମାଗୁଛି ନା ସିନ୍ଦୁର ମାଗୁଛି? ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଗୋଟେ ମାଗୁଛି। ମନେ କରନ୍ତୁନି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ମନେ କରନ୍ତୁ। ହେ ଈଶ୍ୱର, କାହିଁକି ମତେ ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକେଇଛ? ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ସଂସାର ଛଡା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର କଥା ପାଣିର ଗାର ନୁହେଁ। କେମିତି କେମିତି ଏ ଦେବୀକୁ ମା ଡାକିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବି? କେମିତି ଏ ଈଶ୍ୱର? ମୁଁ ଜାଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଆପଣ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝିବେ, ଖରାପ ଭାବୁଥିବେ ଆପଣ ମତେ। ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ସବୁଆଡେ ମୋର ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯୁଆଡେ ଚାହିଁ ମତେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମନେ କରିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆଉ ସେତିକିବେଳେ ମୋର ଆପଣଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ପୁଅକୁ ମୁଁ ମୋ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଜନ୍ମ ଦେଲି, ଯେ କି ଏ ଅବାଟକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ମଣିଷକୁ ଠିକ ବାଟକୁ ଆଣିବ, ଏ ଦୁନିଆର ସବୁ କଳଙ୍କକୁ ଧୋଇ ଦେବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦରକାର ନା? ମୁଁ ବାହା ହବା ପାଇଁ ବାହା ହବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, ମୁଁ କେବଳ ମା ହବା ପାଇଁ ବାହା ହବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ। କାହିଁକି ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଥାନ୍ତି? ମୋ ପରି ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କଣ ସିନ୍ଦୁର ନିହାତି ଦରକାର? ଏମିତି ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝାଇ ମୁଁ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରିବି। ହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ବାହାର କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଆସନ୍ତୁ, ମତେ ମା ଡାକ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ କେବେ ବି ତମ ଦେହକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବିନି। ତମେ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝ, ଗାଳି ଦିଅ, ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ବି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ତମର ସ୍ୱାମୀ ଭଳିଆ ଦାୟିତ୍ୱ କରିପାରିବିନି। ହେଲେ ତୁମକୁ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି, ତମକୁ ମା ଡାକ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। କେମିତି ବିନା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କେମିତି ମା ଡାକ ଶୁଣିପାରିବି? ଭାବିଦେଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଆପଣ ମତେ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିଛି, ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିଛି। ରୁହ ଦେବୀ, ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ଏବେ ବି କହୁଛି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀର କଥା ପାଣିର ଗାର ନୁହେଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ମୋ ପରି ଗୋଟେ ପୁଅ ଚାହୁଁଛ ନା? ହଁ, ମୋର ପୁଅ ଦରକାର। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତୁମର ପୁଅ ହେଇଗଲି, ଆଉ ତୁମେ ମୋ ମା। Thank you.
ପାରିବିନି ଆଉ ତୁ ନିଜ ହେଲେ ତାକୁ ଶୁଆଇ ଦଉଛୁ ସତ ନା ଏକଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। Hey, बाहर गुरु काय तू बोल करतो ଆପଣ ମତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦଉଛନ୍ତି। अरे तू ରହିଲେ ମୋ ଘରର ମୂଳ ତ ବଳି ଯିବ। अरे କାହିଁକି ଏମିତି ପାପ କରିବୁ? अरे କାହିଁକି ଏମିତି ତମ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଥିଲା ପରେ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ତୁ ଶୋଇବ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ବାର୍ତ୍ତା କହୁଛି ଆପଣ ତ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଲେ। ତଥାପି ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି କହିଲେ ଆପଣ କଣ ଆପଣ ମା କେବେ ଖୁଆଇ ଦେଇନି ନା ଆପଣ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ମା କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇନାହାନ୍ତି? ହଁ ଅନେକ ଥର ଶୋଇଛି। ସେତେବେଳେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାରି ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକ ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କ ମାଆକୁ ଚରିତ୍ରହୀନ କରୁଥିଲେ? ଏ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆଉ ପବିତ୍ର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ହଉଛି ମା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ। ତମର ମା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରକୁ ଡାକୁଛି ଭାଉଜ ଏଇ ଚରିତ୍ରହୀନା ମୋର ସବୁ ଜନ୍ମରେ ମା ହେଇ ଆସୁଥାନ୍ତୁ। ଦିନକୁ 1000 ବାର ମୁଁ ତାକୁ ମା ବୋଲି ଡାକୁଛି। ତମେ ମା ବୋଲି ଡାକିବ ତୁଳସୀ ଅସ୍ତତି ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାନ୍ତି। ଏତିକି ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଭାଉଜ ତୁଳସୀ କେତେ ମହାନ। ପୁରାଣ ଯୁଗରେ କେହି ଜଣେ ତୁଳସୀ କି ଅସତୀ ସଜେଇ ଦେଇଛି ତାପରେ ବି ତୁଳସୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଛି। ନିକିତିର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ କୃଷ୍ଣ ବସିଲେ ଆର ପାଖରେ 8 ଜଣ ରାଣୀ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖ ମାରି ହେଇଗଲା ଭାଉଜ 8 ଜଣ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖି ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ସାରା ଦୁନିଆ ଦେଖିଛି। ତୁଳସୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ବାରି ବଢିଗଲେ ଭାଉଜ। ତୁଳସୀ ରହିବ ନହେଲେ ତାଲି ରହିବ। ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଦାଦା ଖୁଡିକୁ ଫୋନ କରିଛି ସିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେଇ ନେବେ। କଣ କହିଲୁ ତୁ ଦାଦା ଖୁଡିକୁ ଫୋନ କର? ହଁ ଦାଦା ଖୁଡିକୁ ଫୋନ କରିଛି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ ତତେ ରୋମାନ୍ସ କରିବାକୁ ଭଲ ହବ। ଘରଟାକୁ ହୋଟେଲ କରି ସାରିଲେଣି ଏଇଟା ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଦାଦା ଖୁଡିକୁ ଫୋନ କରିଦେଲି ଏଇଟା ତମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଶୁଣ ମୁଁ ତମକୁ 10 ମିନିଟ ସମୟ ଦେଲି ଏ 10 ମିନିଟ ଭିତରେ ଏ ତୁଳସୀ ଯଦି ଘରୁ ନ ଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବି। ମୋ ପାଇଁ ତୁ ଏ ଘର ଛାଡିକି ତୋରି ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡିକି ଯିବି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ରୋମାନ୍ସ କରିବାକୁ ଭଲ ହବ ନା? ତମେ ଚୁପ କର। ବନ୍ଧୁ ବାପା ଏ ଘରେ ତୁଳସୀ ରହିବ ନା ତାଲି ରହିବ? ମୁଁ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବିନି। ଆପଣ ତ ହଉଛନ୍ତି ଏ ଘର ମୁରବୀ। ଆରେ ଦିନେ ଥିଲି ଆଜି ମୋ ଅଜାଣତରେ କିଛି ଘଟି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏ ଘରେ ଅଛି ମୁରବୀ। ଅବୈଧର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତୁଳସୀ ଘରେ ରଖିଲା ତାର ଇଚ୍ଛା ହବ ସେ ତମକୁ ବାହାର କରିଦବ। ମୋର ଆଉ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ବୁଢା ହେଇଗଲିଣି ତ ମୋର ଆଉ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ନାହିଁ। କାହାର କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି। ଚୁପଚାପ ଯାଇକି ଠିଆ ହୋ ଆଉ ତା ନହେଲେ ତମକୁ ବି ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେବି। ମତେ ଘରେ ବାହାର କରିଦେଲେ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି? ସବୁ ଯାକ ମନା ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଶେଷ ଜୀବନ। ଅଯଥା ଘରେ ରହିପାରିବୁନି
ସତେତା ଠିକଣା ବଦଳେଇବାକୁ ହବ। କେମିତି ବଦଳେଇବି ଲୋ ଅପା? କେମିତି ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିକି ଘର ଛାଡ଼ିଦେବି? କିଏ କାର ମା? କିଏ କାର ପୁଅ? ତମେ ଦି ଜଣ ମା ପୁଅର ଅଭିନୟ କରୁଛ। ପୁଣି ତୁ ସେଇ କଥା କହିଲୁ? ହଜାର ଥର କହିବି ତମ ଦି ଜଣ ଇଲିଗାଲ ରିଲେସନ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ମା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ନୁହଁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ। ଭାଗ୍ୟ ହେଲା ଅପା, ତୁ ମୋ ବଡ ଭୁଲ ହେଇଗଲୁ। ତ ନହେଲେ ବୁଝେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ତୁଳସୀ କଣ କରିପାରେ। ତୁ ମତେ ମାରିବ ମାନେ ଡକ୍ଟର ମାରିବ। ତୁ ଚୁପ କର। ତୁ ତ ମୋରି ପଇସାରେ ମହାପାତ୍ର ଘରର ବୋହୂ। ଆରେ ତୁ କଣ ମୋ ଦାଦା ଖୁଡି ଯଦି ଏକଥା କହିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ବି ମୋ ହାତ ଉଠେ। ମୋ ଦାଦା ଖୁଡିଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇଥାନ୍ତୁ। ଅମର କହୁଛନ୍ତୁ ଚାଲିଯାଅ। ଆଉ ତାର ହେଲେ ତମକୁ ବି ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେବି। ତମେ ଏ ଦିନକୁ ବିଷ ଦେଇ ପାରିଦବ? କଣ ପାଇଁ? କଣ ପାଇଁ ତମେ ଏଇ ଜିନିଷ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବା ତମେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛ? କଣ ବଡ ମା ମଣିଷ ଘର କରିବାକୁ ଠିକା ନେଇଛ? ଠିକା ନେଇଛେ ଠିକା। କାହାକୁ ଠିକା ନେଇଛ? କାହା ସହିତ କୋଉଟା ଫାଇଲ୍ କରିଛ? ହେଲେ ମୋ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। କାହାରେ କଣ କର ଥାଇ ସାଇ ସାଇଡେ ବି ଥାଇପାରେ, ହେଲେ ମୋ ଭାଇ ସେଗୁଡିକ କିଛି ପାଇବନି। କଣ କରିଛ? କଣ ତ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କହିଯିବ। ରୁହ ଭାଇ, ଆଉ ତ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣେଇ ସାରିଲ, ହେଲେ ଆମେ ଆମ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ତୁ ଚାଲିଗଲେ ନା ବହୁତ ବହୁତ ଭାସିଯିବ। ମତେ ମାରିଥିଲେ କଷ୍ଟ ନଥିଲା, ମୋ ମା ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ ଖାଇ ସାରିଲାଣି, ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ରୁହେ କେତେବେଳେ ଏ ଘରର ଛାତ ଟାଣ ଉପରେ ଖସି ପଡେ। ଆସ ମା, ଆମେ ବହୁ ଦୂର ଚାଲିଯିବା, ଏତେ ଦୂର ଚାଲିଯିବା ଯେ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ। ଆସ ମା, ଆସ। ହ୍ୟାଲୋ, ଏ ପୁରା ମୁଠି କାଲି ଯାହା କହୁଥିଲ ସେ କଥା କଣ ମିଛ? କହିବି ଲୋ ଖୁଡି, ତୋପରେ ମୋ ପୁଅକୁ ତ ଆଖିରେ ଦେଖିଲୁ। କି ଅସନା ଗାମୁଛା। ସେମିତି କହିଲି ଲୋ ଅପା, ଏଇ ଅସର ଗାମୁଛା ନଥିଲେ ନା ଆମେ ଏ ଦୁନିଆର ନଥାନ୍ତି ଲୋ ଅପା। ମୋ ଖୁଡି ରହି ଏଇ ଅସର ଗାମୁଛା ପାଇଁ ଆମେ ଏ ଦୁନିଆର ଆମ ମୋ ଦେହରୁ ଧୂଳି ଛାଡୁ ଛାଡୁ এই গামছাটা অসনা হয়েছে। মনে করছে এই গামছাকে সারা আছে আর যদি কেই মতে পৌঁছালে বড় জিনিস বলে মো খাইনি ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଈଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କାନ୍ଧ এই দেখুছ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଖି ପୁରେଇ ଦେଖ ଯାହାକୁ ତମେ ଔଷଧି ତୁଳସୀ ଏଇ ଦେଖ ସେ ଆଖି ତମର ଏଇ କାନ୍ଧ ଗାମୁଛାକୁ ସାଇତି ରଖିଛି। এইଥିରେ କହୁଥିଲେ କଣ ନା ମୋ ବାଞ୍ଛ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ଏଇ ତୁଳସୀ ପରି ଝିଅ